Assalamu alaikum, dear students. Good morning. Welcome to my online class organized by the Communist Online School. Dear learners, how do you do? Hope and believe that you are nice and okay staying at your home. I am Mohammad Jahangir Alam, your English teacher speaking before you. Dear students, in our previous class, we had discussed about climate change, we had discussed our Mother Earth in crisis in last week. Those who have attended in our class, you must know why our Mother Earth was in crisis, and I had discussed elaborately before you. Today I would like to say that in recent years there have been many alarming reports that our world's climate is undergoing a threat and it's changing rapidly due to excessive carbon dioxide and many pollutants. In this, many climatologists predict that we are facing a great trouble due to greenhouse effect, and this change, our temperature is going to be changed rapidly due to excessive heat and carbon dioxide. Today I would like to discuss about our earth and why our mother earth is going too much hot, and the heating up of earth অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া. Day by day our mother earth is going to be hotter than previous years, than previous days, and our suitable mother earth or hospitable mother earth is going to be unsuitable for our living. Dear learners of class 7, now I would like to request you to go to your page at 99 of your textbook. Please open your textbook and go to the page on 99. Lesson 2. The name of our lesson is today the heating up of earth. Look, the heating up of earth. এটার বাংলা মিনিং হচ্ছে আমাদের পৃথিবী দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ যত দিন যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে ডিউ টু mankind's irresponsibility and our irresponsible activities, our mother earth or our habitable living place earth is going to be dangerous for our living. Dear learners, at first go page 99. Here you can see that there are some keywords for you. Keywords means important words or very important words or main new words in these topics or in this lesson. These words are heat up, responsible, fuels, oil, coal, pollution, carbon dioxide, atmosphere.
হিট আপ, দ্যাট মিন্স হিট আপ, উত্তপ্ত হওয়া যেটা, সেটা হচ্ছে, দেখো তোমরা এখানে প্রথম আছে হিট আপ, টু মেক সামথিং গেট ওয়ার্ম, দিস ইজ হিট আপ, টু গেট সামথিং, get heat up. এর বাংলা মিনিংটা হচ্ছে উত্তপ্ত হওয়া। To make something get warm, অর্থাৎ কোনো বস্তু বা কোনো জিনিস উত্তপ্ত হওয়া, হিট বেড়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে হিটার। নেক্সট, রেসপন্সিবল, লোক রেসপন্সিবল, দ্যাট মিন্স দায়ী, কোনো কাজের জন্য দায়ী থাকা, এটা হচ্ছে রেসপন্সিবল। টু বি পার্সন অর থিং to be person or thing who what cause something, who or what cause something happen, to cause something to happen, অর্থাৎ কোনো কিছু ঘটানোর জন্য যেটি দায়ী থাকে, কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু যে বা যাহা কোনো কিছু ঘটানোর জন্য দায়ী থাকে, সে হচ্ছে রেসপন্সিবল। এর চেয়ে আমাদের নেক্সট ওয়ার্ড আছে, দেখো ফুয়েল, জ্বালানি। ফুয়েল জানো তোমরা বাংলা শব্দ, জ্বালানি, যেটা দ্বারা আমরা শক্তি উৎপাদন করি, দ্যাট মিন্স এনার্জি। শক্তি, যেটা ফুয়েল, যেটা জ্বালিয়ে আমরা শক্তি পাই, সেটা হচ্ছে জ্বালানি। আর পাওয়ার আমরা বলতে পারি পাওয়ার, ফুয়েল। নেক্সট, ফুয়েল অয়েল। অয়েল বাংলা শব্দ হচ্ছে, তোমরা জানো, তেল। A liquid substance used to prepare curry. Or to run vehicles. This is oil, অর্থাৎ একটা লিকুইড সাবস্টেন্স, তরল পদার্থ,
ইউজ টু বি প্রিপেয়ার কারি, যেটা আমরা রান্না বান্নায় তরকারি রান্না করতে ব্যবহার করি, অর টু রান ভেহিকলস, অথবা যানবাহন চালাইতে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি। যানবাহন পরিচালনার কাজে যানবাহন যখন চালানো হয় তখন আমরা এই তেল ব্যবহার করে থাকি। এটা হচ্ছে অয়েল। নেক্সট, কোল। তোমরা জানো, অনেকে চিনো, দেখছো, তোমরা দেখে থাকবে। এটা কোল মানে হচ্ছে কয়লা। কয়লা এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, hard substance. That is dug from the earth. যা আমরা খনি থেকে পেয়ে থাকি। That is dug from the earth into places and can be burned. This is coal. Dear students, look, coal, koila, a black hard substance that is dug, যা খনন করা হয় from the earth, মাটি থেকে, মাটির নিচ থেকে, into places, বিভিন্ন জায়গায়, and can be burned, এবং এটা কি করা যায়, এবং এটাকে পোড়ানো যায়। এটা হচ্ছে আমাদের কোল বা কয়লা। নেক্সট আসো, পলিউশন। পলিউশন দূষণ। কন্টামিনেশন or the act of polluting. This is pollution. অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ধুলাবালি এবং অন্যান্য গ্যাস আমাদের পরিবেশকে দূষিত করতেছে, এটা হচ্ছে দূষণ। দি অ্যাক্ট অফ পলিউটিং or contamination, this is pollution. নেক্সট আসো কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই শব্দের সাথে তোমরা সবাই পরিচিত, কার্বন ডাইঅক্সাইড। এটা বাংলাটা সেম। কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ একটা গ্যাস। এটা হচ্ছে একটা গ্যাস, a kind of gas taken by plants. A kind of gas taken by plants.
and left by mankind or animals. This is carbon dioxide. খেয়াল করো, একটা গ্যাস, a kind of gas taken by plants, যে গ্যাসটা তোমরা জানো উদ্ভিদ গ্রহণ করে এবং প্রাণীরা ত্যাগ করে, সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। and left leave a participle by mankind or animals. This is carbon dioxide. Next word, atmosphere. Atmosphere, look, atmosphere, বায়ুমণ্ডল, যেটা আমরা যেটাকে বায়ুমণ্ডল বলে থাকি সেটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার। বায়ুমণ্ডল, অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে a mixture of gases a mixture of gases that a mixture of gases that surround a planet. অর্থাৎ একটা গ্যাসের মিশ্রণ, একটা গ্যাসের মিশ্রণ যাহা একটা গ্রহকে বেষ্টন করে আছে, পরিবেষ্টন করে আছে, দ্যাট ইজ অ্যাটমসফিয়ার। অর্থাৎ আমাদের উপরে আমরা চারপাশে যে গ্যাস, যে বায়ু, যে শূন্য দেখতে পাই সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার। ডিয়ার লার্নার্স, এগুলো ছিল তোমাদের এই চ্যাপ্টারে নতুন শব্দ, কিওয়ার্ডস। নাও go to lesson 2, the heating of earth. Go to the page on 99. Look, the passage is taken from the booklet. We have discussed in previous class. A small book, a thin or small book having a small number of pages. This is booklet that Mr. Anwar gave to Arif and Samina. Now we should go through the passage carefully or read the passage carefully. Okay, dear learners, go to page 99. Read, the sun is getting hotter. That means সূর্য কি হচ্ছে, দিন দিন উত্তপ্ত হচ্ছে। The sun is getting hotter. Hot, hotter, hottest. Here hotter is comparative degree. তোমরা জানো ডিগ্রি তিন প্রকার: পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ। The sun is getting hotter. দ্যাট মিন্স সূর্য কী হচ্ছে, আমাদের এই সূর্য প্রতিদিনই উত্তপ্ত হচ্ছে। ইট ইজ অলসো ভেরি ওল্ড। ইট ইজ অ্যাবাউট 4,500 million years old. 1 million, that means 10 lakh. Dear students, you know, 1 মিলিয়ন হচ্ছে 10 লক্ষ। আমাদের এই সূর্যটা প্রায় 4,500 বছরের পুরনো। The Earth's climate has been changed for all those years.
আমাদের যে বায়ুমণ্ডলের আমাদের পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডল আর্থ ক্লাইমেট জলবায়ু এটা পরিবর্তন হচ্ছে এই সমস্ত বছরগুলো ধরে। বাট দ্য ক্লাইমেট ইজ হিটিং আপ মাচ ফাস্টার নাও। অর্থাৎ আমাদের এই ক্লাইমেট হিট হচ্ছে আরও দ্রুত গতিতে। হিউম্যানস অ্যান্ড দেয়ার মেশিনস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য র্যাপিড হিটিং আপ অফ দি আর্থ। দ্যাট মিন্স হিউম্যান beings মানব জাতি, and they use several kinds of machines for their various purposes, and these machines and these activities are responsible mainly for heating up of the earth. Almost all machines use fuels such as oil, gas or coal. All of them are polluting environment. Much of this pollution contains a gas called carbon dioxide. It is this gas which pollutes the atmosphere. That means people use different types of fuels, coal, gas, oils, etc. And this type of agents or gases or fuels pollute our atmosphere vigorously, and for this reason our earth is getting warmer day by day. Dear learners, now go to page 100. Next page, B, true false. If false, give the correct information. Look, the earth's climate has been changing for 5 million years. দ্যাট মিনস আমাদের আর্থ যে ক্লাইমেট জলবায়ু আমাদের পৃথিবীর এটা কি হচ্ছে চেঞ্জিং হচ্ছে প্রায় 4500 বছর ধরে। তাহলে আমরা পেসেজে এরকম একটা তথ্য পেয়েছি, এরকম জাস্ট 4500 মিলিয়ন ইয়ার্স ধরে আমাদের পৃথিবীর উত্তপ্ত হচ্ছে, সূর্য উত্তপ্ত হচ্ছে। তাহলে এটা ট্রু। অনলি মেশিনস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য আর্থস গেটিং ওয়ার্মার অর হটার। যে শুধুমাত্র মেশিনসই দায়ী এই যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য, তাহলে এটা ফলস। Not only machines but also mankind's and machines are also responsible. Coal is one kind of fuel, koila, a black and hard substance which was got from the earth or mine. You know, this type of black and hard a substance which was collected from mine or earth, under earth, this is called, and it is also one kind of fuel. So number 3, true. Carbon dioxide gas pollutes environment. Yes, carbon dioxide is one of the main elements for polluting the environment. It is true. Number 5, now the sun is not as hot as it was 10 years ago. That means 10 বছর আগে সূর্য যেরকম গরম ছিল এখন না, তাহলে এটা ফলস। সূর্য আরও কী হচ্ছে, নাও দ্য সান ইজ হটার দেন 10 years ago। অর্থাৎ 10 বছর আগে সূর্য যতটুকু হট ছিল এখন তার চেয়েও বেশি প্রচণ্ড গরম। ওকে, দিস ওয়াজ ট্রু ফলস। Dear learners, now number C, look at 5 sentences describing the process of heating up of the earth. অর্থাৎ এখানে তোমাদেরকে 5টা বাক্য দেওয়া আছে এবং কীভাবে আমাদের পৃথিবীটা তপ্ত হচ্ছে তার একটা প্রসেস বা প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। Look at the 5 sentences describing the process of heating up of the earth. Complete each sentences with a suitable word. The first one is done for you. That means number 1, humans use এখানে গ্যাপ যেটাতে হতো গ্যাপের যে ওয়ার্ড হবে সেটা দিয়ে দিয়েছে ফুয়েলস। হিউম্যানস ইউজ ফুয়েলস টু রান মেশিনস। নাম্বার 2, মেশিনস বার্ন ফুয়েলস অ্যান্ড গ্যাপ আছে এরপর পলিউশন। মেশিনস বার্ন ফুয়েলস অর্থাৎ মেশিনগুলো যন্ত্রগুলো কী করে আমাদের এই যে ফুয়েলস আছে জ্বালানি আছে এগুলোকে পোড়ায়। অ্যান্ড কজ পলিউশন, আমরা গ্যাপে দিতে পারি কজ, এবং কী করে দূষণ ঘটায়। নাম্বার 3, পলিউশন
কন্টেন্স দূষণ ধারণ করে, কি ধারণ করে? গ্যাস, গ্যাপে আমরা গ্যাস দিলে হয়ে যাবে গ্যাস সাসেস কার্বন ডাইঅক্সাইড। দ্যাট মিনস কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন গ্যাসেস of polluting the environment. So in number 3 we can use gas. Pollution contains gas such as carbon dioxide. Number 4, carbon dioxide makes the atmosphere. Carbon dioxide আমাদের পরিবেশটাকে কি করে? আমাদের বায়ুমণ্ডলে কি করে? Carbon dioxide makes the atmosphere polluted. আমাদের পরিবেশটাকে, আমাদের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। Number 5, the climate is getting গ্যাপে হবে হটার র্যাপিডলি। নাও র্যাপিডলি মানে দ্রুত, এখন আরও দ্রুত কী হচ্ছে? হট থেকে হটার হচ্ছে, হটেস্ট। তাহলে এখানে আমরা বললাম দি ক্লাইমেট ইজ গেটিং হটার র্যাপিডলি। তাহলে ওয়ার্ডগুলো কী কী দাঁড়াচ্ছে? নাম্বার 1, fuels. Number 1, fuels. Number 2, machines burn fuels and cause pollution. Cause, C-A-U, cause of the ঘটনা. Number 3, pollution contains gas. দূষণ কি ঘটায়? তারা ধারণ করে, গ্যাস ধারণ করে, এবং যেমন সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইড। নাম্বার 4, কার্বন ডাইঅক্সাইড মেক্স দ্য অ্যাটমসফিয়ার। কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের পরিবেশটা কি করে? পলিউটেড, যেটা দূষিত করে ফেলে, পলিউটেড করে। নাম্বার 5, দি ক্লাইমেট ইজ গেটিং হটার র্যাপিডলি। এই হচ্ছে আমাদের গ্যাপের 5টা আনসার। This is the process in which our environment is going to be polluted tremendously. And number D, in pairs discuss which one these activities warms up the atmosphere. Explain why you like think so. যে তোমরা জোড়া জোড়া আলোচনা করো যে ওয়ান অফ দিস অ্যাক্টিভিটিস নিচের কোন কারণগুলো আমাদের বায়ুমণ্ডলকে কী করে ওয়ার্মস করে, উত্তপ্ত করে, এবং এক্সপ্লেন করতে হবে হোয়াই, কেন, কারণটা কী। রাইডিং এ বাইসাইকেল, রাইডিং এ কার, ওয়াকিং, তারপর হচ্ছে রোয়িং কান্ট্রি বোট, রাইডিং এ মেকানিস্ট, ফেরি বোট। এখানে যে 5টা এলিমেন্টস আছে দেখা যাচ্ছে যে রাইডিং এ বাইসাইকেল, সাইকেল চালানো, যেটা আমরা সচরাচর সাইকেল চালাই, এটা আমাদের পরিবেশকে তেমন পলিউট করে না। তারপর হচ্ছে রাইডিং এ কার করতে পারে বিকজ ইট এমিটস এ লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। কারণ গাড়ি চালাইলে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া, দ্যাট মিনস কার্বন ডাইঅক্সাইড কী হয়, নির্গত হয়। তাহলে এটা কী হয়? এটা আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছে। নাম্বার 3, ওয়াকিং মানে হাঁটা। হাঁটলে কোনো পরিবেশ দূষিত হয় না, কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বা কোনো ধরনের গ্যাস কী হয় না, বের হয় না বা এমিট হয় না, এর জন্য এমিশন করে না, এই জন্য ওয়াকিং কোনো। রোয়িং এ কান্ট্রি বোট, অর্থাৎ গ্রাম অঞ্চলে যে নৌকা বাইস হয় বা নৌকা দৌড় হয়, নৌকার প্রতিযোগিতা হয়। রোয়িং এ কান্ট্রি বোট মানে দাঁড় টানা, নৌকার যে দাঁড় টানা হয়, নৌকা চালানো হয়, এটাতেও কোনো পরিবেশ দূষিত হয় না। নাম্বার 5, রাইডিং এ মেকানাইজড ফেরিবোট, দ্যাট মিনস যে ফেরি দিয়ে যানবাহন চালনা করা হয়, পার করা হয় বিভিন্ন যানবাহন, সেটা তো অবশ্যই কী ইউজ করা হয়? ফুয়েলস ইউজ করা হয়, দ্যাট মিনস অয়েল ইউজ করা হয়, অর ডিজেল, পেট্রোল এগুলো ইউজ করা হয়। তাহলে অবশ্যই সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিট করে, তাহলে অবশ্যই সেটা কী করবে? আমাদের পরিবেশকে দূষিত করবে। তাহলে আমরা আজকে লেসন 2 পড়লাম। আমাদের লেসন 2 ছিল আজকে যে দি হিটিং আপ অফ আর্থ, আমাদের পৃথিবী কী হয়ে যাওয়া, উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া। এখানে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড পেয়েছি, সেই ওয়ার্ডগুলো আমরা নতুন নতুন ওয়ার্ডগুলো শিখেছি, এবং তোমরা এগুলো শিখবে, এবং আমাদের পৃথিবী কেন দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তোমরা এগুলো ভাববে এবং এটা করবে। তাহলে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে এই পর্যন্ত থাক। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব লেসন 3, দি গ্রিন হাউস এফেক্ট। ওকে, বেস্ট অফ লাক, সবাই ভালো থেকো। হ্যাঁ, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। কি স্যার?